जिंदगी में पहली बार आप ऐसे सेशन देखेंगे, ऐसे सेशन सुनने की आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मैं आज ऐसा कुछ टॉपिक्स लेकर मैं डिस्कशन करेंगे जो शायद आप कभी नहीं सुना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा जिंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। मैं स्क्रीन में जाएंगे, स्क्रीन में जाकर मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करके मैं अब स्क्रीन में जाएंगे, स्क्रीन में जाकर मैं पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पर शेयर करेंगे। ये जो सेशन दोनों लैंग्वेज में होंगे, मैं हिंदी में भी बोलेगा और बीच में मैं बंगाली में भी बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंगाली पार्टिसिपेंट्स भी हैं। तो चलिए, आज का जो पहला टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है हमारा मार्केटिंग वर्सेस जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस करियर और प्रोफेशन। देखिए, ई कॉमर्स प्रोजेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को पूरा तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। हमारा इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम होता है। तो ई कॉमर्स प्रोजेक्शन जो तैयार हुआ है, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो 100% एक सॉफ्टवेयर को बेस करके, जो 100% जो डिजिटल जो बेस्ड जो जॉब है, ये एक्चुअल ये प्रोजेक्शन की पर्पस जो है वो है एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक ऐसा प्रोसेस है। तो हम सभी को पहले जानना होगा जो एम्प्लॉयमेंट की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, मार्केटिंग वर्सेस जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस जो करियर, यहाँ पर देखिए, हम सभी को ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ यही ऑप्शन होता है हमारा पास। किसी ने मार्केटिंग करते हैं, किसी ने जॉब करते हैं, किसी ने बिजनेस करते हैं, और किसी ने करियर के साथ जुड़ा है। ठीक है, पहला में आएगा मार्केटिंग में। ये तो बहुत ही एक डिफिकल्ट जॉब होता है। मार्केटिंग आम इंसान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर आपको सेलिंग स्किल होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल होना चाहिए। मार्केटिंग की भी बहुत सारी बढ़िया पार्ट होता है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट होता है वहां पर भी। लेकिन मैं जो नॉर्मल मार्केटिंग जो बोल रहा हूँ, जो आम इंसान के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक तो आपको कहाँ से कस्टमर मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है। आप किसी भी प्रोडक्ट आप कहाँ पर सेल करेगा, तो ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अभी तक इंडिया में मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा जो है जॉब। जॉब क्या है? देखिए, जॉब दो प्रकार की आपको मिलेगा। एक है गवर्नमेंट सर्विस, और दूसरा होगा प्राइवेट सर्विस। ठीक है, तो ये जॉब में सबसे बढ़िया जो प्रॉब्लम है वो क्या है? सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है वैकेंसी की प्रॉब्लम। बहुत ही वैकेंसी कम होता है।
मान लीजिए किसी भी जॉब के लिए, जॉब एक वैकेंसी होता है, वहाँ पर हज़ारों लोग एप्लाई करते हैं, वो जॉब करने के लिए। ये एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हो गया। वो जो भी जॉब हो, गवर्नमेंट की जॉब तो बहुत दूर की बात है। गवर्नमेंट की जो जॉब है, वो जॉब में एलिजिबल होने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है? और बाकी रहेगा प्राइवेट जो जॉब, वो भी बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ पर भी वैकेंसी बहुत ही कम होता है। और कुछ जॉब आप सभी को मिल सकते हैं, आपका उम्र कम है तो आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर फ्यूचर नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो ये ऐसे जॉब आया है मार्केट में, जैसे रैपिडो अ, चलाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे स्विगी, ज़ोमैटो में डिलीवरी की काम करते हैं। ऐसे जॉब तो है, ये टेम्पोररी के लिए ठीक है? लेकिन ये जॉब के ऊपर डिपेंड करके आपको फैमिली मेंटेन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएँगे। जॉब में और भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम होता है। क्या? जॉब में हमेशा लिमिटेड इनकम होता है। जो जॉब करते हैं, वो जॉब से तो नीड पूरा हो सकते हैं, लेकिन ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो पाएँगे। सपने कभी भी पूरा नहीं हो पाएँगे। एक तो जॉब मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है और जिसको मिलेगा, उसको जॉब करके सपने पूरा करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जॉब में हमेशा लिमिटेड अर्निंग होता है, ठीक है? और लिमिटेड अर्निंग से एडजस्टमेंट के साथ आपको लाइफ लीड करने की ज़रूरत है। तो ये जॉब में एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। और सबसे बढ़िया जो प्रॉब्लम है, जॉब हमेशा अ, ये वैकेंसी प्रॉब्लम होता है। एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हाई कॉम्पिटिशन है। ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। और सबसे बढ़िया जो बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब प्रेफ़र करते हैं हमारा देशों में, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे है, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के ऊपर डिपेंडेबल होता है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, वो है बिज़नेस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, वो है बिज़नेस। हम सभी को मालूम है, जो बिज़नेस करने के लिए सबसे आगे जो चाहिए, वो कैपिटल, और वो भी ह्यूज कैपिटल चाहिए, बिज़नेस करने के लिए। और ये अनएश्योर्ड है। आप किसी भी बिज़नेस जब शुरू करेगा, वो बिज़नेस आगे जाएगा, वो बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट आएगा, ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप कभी भी बोल नहीं सकते। तो इसीलिए एक तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस में कभी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पास वो कैपिटल नहीं होता है। और दूसरा जो रीज़न है, यहाँ पर बहुत ही रिस्क फैक्टर काज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एश्योर्ड प्रॉफ़िट तो कभी भी नहीं होता है। आपको प्रॉफ़िट भी हो सकते हैं, आपको लॉस भी हो सकते हैं। और शुरू में लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप जब किसी भी बिज़नेस शुरू करेगा, तब आप नया है, आपको एक्सपीरियंस भी कम होंगे, तो वहाँ पर लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए बिज़नेस में तो ज़्यादा लोग कभी भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये भी एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। हमारा मार्केटिंग, ये भी हमारा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप मार्केटिंग करेगा तो कहाँ पर आप जाएगा? किसी भी प्रोडक्ट आप किसको पास जाकर सेल करेगा, ठीक है? रिलेटिव, फ्रेंड्स को पास, रिलेटिव को पास, आपके पास जो नेबर्स हैं, नेबर्स को पास आप जाएगा, तो ऐसे मार्केटिंग कभी नहीं होता है। मार्केटिंग कभी भी नहीं होता है। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आगे आप कभी भी नहीं जा सकते।
और इसीलिए मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट भी होता है, वहाँ पर वो भी ईज़ी नहीं है। तो मार्केटिंग बहुत सारे लोग शायद मार्केटिंग किया है, आपको भी शायद एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको भी कभी मार्केटिंग अब किया था। लेकिन वहाँ पर जो मार्केटिंग होता है हमारा इंडिया में, ये सही प्रोसेस नहीं है, तो यही प्रोसेस में कभी भी एम्प्लॉयमेंट की सॉल्यूशन नहीं हुआ। और दूसरा जो है और एक मार्केटिंग है हमारा इधर, वो नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत सारे कंपनी तो हमारे इधर है, नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन वो जो प्रोसेस है, वो गलत प्रोसेस है। एक तो आपको बोलेगा आप जॉइन कर लीजिए, फिर आपको बोलेगा आप जॉइन करा लीजिए। जॉइन कराने के लिए आपको बोलेगा फ्रेंड्स को पास जाने के लिए, नेबर्स के पास जाने के लिए, आपको बोलेगा आपके रिलेटिव के पास जाने के लिए, ठीक है? आपको जॉइनिंग करने के लिए बोलेगा, आपको प्रोडक्ट सेल कराने के लिए बोलेगा और हर दिन आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच मिलेगा, जो आपको काम करने के लिए, आपको सेल करने के लिए, आपको किसी को जॉइनिंग कराने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये जो तरीका ये बहुत साल से हमारा देशों में चल रहा है। यहाँ पर भी किसी को सक्सेस नहीं मिला है, ये सच बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों को तो सक्सेस मिला है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस की जो परसेंटेज है, तो बहुत ही कम है। क्योंकि सबसे बढ़िया जो प्रॉब्लम होता है वो मार्केटिंग में, हाँ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कभी भी नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि नंबर 1 प्रॉब्लम जो है, उनको लोग कहाँ से मिलेगा? ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है। रिलेटिव के पास जाकर, फ्रेंड्स के पास जाकर, नेबर के पास जाकर कभी भी मार्केटिंग नहीं हो सकती। और मार्केटिंग कभी भी ऐसे 1-2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट किसी को सेल करेगा, तो ऐसे करके सेल करके आप ज़्यादा आगे भी ना जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत दिन से हमारा इंडिया के अंदर है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन के लिए ये भी कभी भी अ, अच्छा ऑप्शन नहीं है। जॉब तो अ, आज से 20 साल पहले भी प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है? और बिज़नेस में तो अभी भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर मैं बोला है जो यहाँ पर ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होता है और ह्यूज अ, रिस्क फैक्टर यहाँ पर, हाई रिस्क फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। तो इसीलिए एक तो आम इंसान कभी भी बिज़नेस में नहीं आते हैं, आना पॉसिबल भी नहीं है और जो लोग आते हैं जो लोग आ सकते हैं वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बोथ भी हो सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है करियर और प्रोफेशन। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स, मान लीजिए लॉयर, मान लीजिए इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, ये सब करियर और प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है। देखिए, ऐसा प्रोफेशन तो मिलेगा, लेकिन ये पूरा तरह से एजुकेशनल बेस्ड है। आप सही तरह से स्टडी शुरू किया था, तो आपको यहाँ पर चांस मिलेगा। लेकिन 1% लोग भी कभी भी डॉक्टर नहीं हो पाते, इंजीनियर भी नहीं हो पाते, लॉयर भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन रहते हैं एजुकेशन में, स्टडी में। वहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपकी टैलेंट भी, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है और मेहनत करने की भी ज़रूरत है और सबसे बढ़िया जो बात है, आपका रिजल्ट करना होगा। बहुत बढ़िया-बढ़िया एग्ज़ाम में आपको पास करना होगा, कॉम्पिटिशन में आपको आगे जाना होगा, रैंक करना होगा, तब जाकर आपको वहाँ पर चांस मिलेगा, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मान लीजिए लाखों लोग कोशिश करते हैं, तो 2-4 लोगों को वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी मिलते हैं, ठीक है? आपको जब आप स्टडी जब शुरू करेगा, जब आप क्लास में पढ़ेगा, तब आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर आपको आना होगा, जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए सबसे बढ़िया बात, जो डॉक्टर हो गया तो हो गया, इंजीनियर हो गया तो हो गया, जो लॉयर हो गया तो हो गया, लेकिन जो लोग नहीं हो पाया, वो लोगों के लिए क्या होगा? और वही तो सबसे ज़्यादा है, वही तो सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो वो लोगों को सॉल्यूशन क्या है? तो इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम इंडिया के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक है।
দেখুন, আমাদের এখানে ই-কমার্স যে প্রজেকশন, এটা মূলত এটা তৈরি হওয়ার পিছনে যেটা উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এর যে প্রবলেম, এই প্রবলেমটাকে সলভ করবার জন্য। এবার এই যে এমপ্লয়মেন্ট এর যে প্রবলেম, এই প্রবলেমটাকে সলভ করবার জন্য এই ই-কমার্স প্রজেকশন এর একদিন জন্ম হয়েছিল। যেটা হয়তো আজকে ৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তা আমরা একবার একটু পর্যালোচনা করব যে এমপ্লয়মেন্ট এর অ্যাকচুয়ালি সমস্যাগুলো কি? সমস্যাগুলো হচ্ছে ফার্স্ট দেখুন মার্কেটিং, তারপরে রয়েছে জব, তারপরে রয়েছে বিজনেস, তারপরে রয়েছে কেরিয়ার বা প্রফেশন। যে যা করছে কোন কাজে, কোন কর্মের সঙ্গে যুক্ত, তারা এই শ্রেণীর কাজের সঙ্গে যুক্ত। কেউ হয়তো মার্কেটিং করছে, কেউ হয়তো জব করছে, সেটা গভর্নমেন্ট হতে পারে, প্রাইভেট হতে পারে। কেউ হয়তো কোন বিজনেস করছে, ঠিক আছে? যেকোনো ধরনের বিজনেস হতে পারে। বা কেউ হয়তো কেরিয়ার বা প্রফেশন এর সঙ্গে যুক্ত। মার্কেটিং এটা একটা খুব ডিফিকাল্ট কাজ। এখানে খুব কম মানুষই আসে। আর কম মানুষই এই কাজ করতে পারে। কেন সেলিং, মার্কেটিং এটার জন্য একটা আলাদা ধরনের স্কিল দরকার, আলাদা ধরনের কনফিডেন্স দরকার, আলাদা ধরনের এক্সপেরিয়েন্স দরকার। তো ন্যাচারালি মানুষ আসতে ভয় পায়। তো মার্কেটিং এ কেউ আসে না। কিছু মার্কেটিং আছে আমাদের দেশে যেটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। তার প্রসেস অদ্ভুত ধরনের, যে আপনাকে লোকের কাছে যেতে হবে, তাকে জয়েন করাতে হবে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে, তাদেরকে জয়েন করাতে হবে। এই ধরনের প্রফেশন এর সবথেকে বড় প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে মানুষের পক্ষে এটা খুব আনকমফোর্টেবল এবং এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কেন আপনি অ্যা এইভাবে প্রসেস থেকে কাউকে জয়েনিং করানো, কাউকে বিজনেস করানো, কোন মার্কেটিং করা, কোন কিছু সেল করা, কাউকে কনভিন্স করা, এটা টু মাচ ডিফিকাল্ট। একদম কেউ পারে না তা না। কিছু মানুষ হয়তো পারে। কিন্তু রেট অফ আনসাকসেস এর পরিমাণ অনেক বেশি। তাই এটাও কখনো এমপ্লয়মেন্ট এর ক্ষেত্রে তেমনভাবে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারেনি। ২য় যে প্র আ জায়গাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে জব। আপনারা সবাই জানি, আমরা সবাই জানি যে জব এমন একটা প্রফেশন যেখানে একটা ভ্যাকেন্সির জন্য ১০০০ টা অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে। আর গভর্নমেন্ট সার্ভিস এর ক্ষেত্রে তো লক্ষ, লক্ষ অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে। যেখানে হাই কম্পিটিশন, প্রচুর লোক সেখানে জব চাইছে। ঠিক আছে? কিন্তু জব পাওয়াটা খুব মুশকিল, খুব ডিফিকাল্ট। এটা আজকে বলে নয়, ২০ বছর ৩০ বছর আগে থেকেই এটা। আর সবচেয়ে বড় কথা, মেক্সিমাম মানুষ আমাদের এখানে জবটাই করতে চায়। এটার কারণ হচ্ছে আমাদের এডুকেশনাল সিস্টেম এর জন্য। আর জব পেলেও, যারা জব পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও একটা সমস্যা থাকে। জবের মাধ্যমে একটা লিমিটেড ইনকাম করাই সম্ভব। জবের মাধ্যমে কখনোই আনলিমিটেড ইনকাম করা সম্ভব নয়। তাই আপনি জবের মাধ্যমে হয়তো প্রয়োজন মেটাতে পারবেন। কিন্তু আপনি আপনার স্বপ্নকে কখনো পূরণ করতে পারবেন না। আর লাস্ট যে পার্ট আছে, আরেকটা পার্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে বিজনেস। দেখুন বিজনেস, মেক্সিমাম মানুষ এখানে আসতে চায় না। কারণ বিজনেস হচ্ছে অনিশ্চিত, আনসার্টেন। সেখানে লাভও হতে পারে, সেখানে লসও হতে পারে। কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না কোন বিজনেসম্যান যে বিজনেস শুরু করার পরে যে তিনি লাভবান হবেনই। আর এই অনিশ্চয়তার জন্য এখানে মেক্সিমাম মানুষ আসতে চায় না। কারণ এখানে একটা হাই রিস্ক ফ্যাক্টর সবসময়ের জন্য কাজ করে। আর ২য় আরেকটা প্রবলেম থাকে, সেটা হচ্ছে যেকোনো বিজনেস এর ক্ষেত্রে একটা হিউজ ক্যাপিটাল এর প্রয়োজন হয়। যে ক্যাপিটালটা মেক্সিমাম মানুষের ক্ষেত্রে তারা সেটাকে এরেঞ্জ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রবলেম হয়। তাই মেক্সিমাম মানুষ এখানে বিজনেসও আসতে পারে না। তাই বিজনেস এর ক্ষেত্রেও, বিজনেস একটা ওপেন অপশন হলেও বিজনেস এর ক্ষেত্রে আ মেক্সিমাম মানুষ এখানে আসতে চায় না। আরেকটা জিনিসও আছে যে, যেকোনো মানুষের বিজনেস করতে গেলেও তার একটা এক্সপেরিয়েন্স থাকা দরকার, তার একটা অ্যাটিটিউড থাকা দরকার, তার মধ্যে একটা কনফিডেন্স থাকা দরকার, তার মধ্যে আলাদা ধরনের স্কিল থাকা দরকার। সেই ধরনের মানসিকতাও থাকা দরকার। যেটা আমাদের এডুকেশন সিস্টেম থেকেও আমাদের কিছু প্রবলেম রয়েছে যেটা আসে না। তাই বিজনেসও আমাদের ক্ষেত্রে, এমপ্লয়মেন্ট এর ক্ষেত্রে বড় একটা সলিউশন কখনো হয়নি। মার্কেটিং ও কোন রকম সলিউশন হয়নি। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ও কোন রকম কোন সলিউশন হয়নি জবের ক্ষেত্রে বা আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এর ক্ষেত্রে। জবের ক্ষেত্রে তো একটা বিরাট বড় সমস্যা রয়ে গেছে চিরকাল। এটা দিন যাবে তো এটা আরো বাড়বে। আর বিজনেস এর ক্ষেত্রেও তো একটা বড় সমস্যা রয়েছে। আর রইল কি কেরিয়ার বা প্রফেশন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, লয়ার। দেখুন কেরিয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা আপনার সম্পূর্ণ ছোটবেলায় আপনি কতটা ভালোভাবে পড়াশোনা করবেন, কত ভালো রেজাল্ট করবেন তার উপর নির্ভর করে। এটা আপনার মেধার উপর, আপনার ইন্টেলিজেন্ট এর উপরে আপনার এগুলো সমস্ত কিছু নির্ভর করে। তারপরে আপনি কতটা পড়াশোনা করছেন, কতটা পরিশ্রম করছেন, আপনি এক্সামে কতটা র‍্যাংক করতে পারলেন, সেগুলোর উপরেই আপনার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিস্টার, উকিল বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, সিএস এগুলো হওয়া নির্ভর করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো তো
খুব কম মানুষই হতে পারে। হ্যাঁ? ১ লাখের মধ্যে ১ জন ২ জনের পক্ষে হয়তো সম্ভব একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। সেখানে দাঁড়িয়ে মেক্সিমাম মানুষ তো সেখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারছে না। তাহলে তারা কি করবে? তাই তার এই যে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি থাকে এবং সেই বৃহত্তর সংখ্যক মানুষ কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এর প্রবলেমে কিন্তু তারা সাফার করছে। এবার আসুন আমরা দেখব যে ই-কমার্স প্রজেকশন এখানে কিভাবে এই বিষয়গুলোকে এখানে সলিউশন করেছে। ফার্স্ট, ই-কমার্স প্রজেকশন এটা একটা জবের মতো, কিন্তু এটা হচ্ছে পুরো একটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম, যেটা আমরা সবাই আমরা বাড়ির থেকে করতে পারি। দ্বিতীয় একটা বিরাট বড় সুবিধা হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনের জন্য যদি কোনো জব বা বিজনেস বা কিছু করতে হয়, তার পাশেও আমরা এটা করতে পারি। কারণ এখানে আমাদের মাত্র ২ ঘন্টা সময় আমাদেরকে দিতে হয়। ২ ঘন্টা সময় যদি আমরা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এ দিতে পারি, তাহলে এখানে আমরা একটা বিরাট বড় জায়গায় আমরা সবাই পৌঁছতে পারি। তৃতীয় হচ্ছে এখানে যে কাজটা, সেটা জবে যেমন কোনো নির্দিষ্ট কাজ থাকে, ঠিক আছে? অন্য প্রফেশনে কোনো নির্দিষ্ট কাজ থাকে না। যে আমাকে এই কাজটাই করতে হবে। তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে দেওয়া হয় এবং সেই কাজটাই তাকে ফলো করে। এখানেও এক্সাক্টলি যে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এর যে ২০ খানা পদ্ধতি আছে, সেই ২০ টা পদ্ধতি এখানে তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে। কিভাবে করতে হবে সেটাও তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে এবং সেটাই কন্টিনিউয়াস প্রসেস এ তাদেরকে ফলো করতে হবে। সফটওয়্যার কোড প্রমোশন। তাহলে এটা পুরো একটা জবের মতো, যেটা বাড়িতে বসে করা যায়। হ্যাঁ? বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। মাত্র ২ ঘন্টা সময় করা যেতে পারে এবং জবের মতো একটা নির্দিষ্ট কাজ, যে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন, ঠিক আছে? সেটাই যদি আমরা করতে থাকি তাহলে এটা হয়। এখানে প্লাস পয়েন্ট কি? এখানে মার্কেটিং নেই, এখানে সেলিং নেই, এখানে পাবলিক ডিলিংস নেই। যে মানুষের সঙ্গে কথা বলা, কাস্টমার খোঁজার কোনো ব্যাপার নেই। কাউকে কোনো কিছু সেল করার কোনো ব্যাপার নেই। কোনো কিছুর কনভিন্স করার কোনো ব্যাপার নেই। কাউকে কোনো কিছু উত্তর দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। কারণ একটা সাইলেন্ট ডিজিটাল প্রসেস। এটা একটা বিরাট বড় জায়গা রয়েছে, যেটা জবের থেকে যে মানুষ এই সুবিধাগুলো পায়, যার জন্য মানুষ জব করতে চায় সেইগুলোর ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? কিন্তু পাশাপাশি অ্যাডভান্টেজ কি রয়েছে? জবের যে লিমিটেড ইনকাম হয়, এখানে কিন্তু তার পাশে এই কমফোর্টেবল কাজটি করার পাশে এখানে কিন্তু আনলিমিটেড ইনকাম হতে পারে। এখানে কিন্তু মাসে ১০,০০,০০০ টাকা ইনকামও কিন্তু সম্ভব, যদি আমরা প্রপারলি এই কাজটা করি। ই-কমার্স প্রজেকশন এটাকে যদি আমি বিজনেস মনে করি, তাহলে বিজনেস এর ক্ষেত্রে আমার প্রচুর ক্যাপিটালের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমার কোনো ক্যাপিটালের প্রয়োজন নেই। বিজনেস এর ক্ষেত্রে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, যে লাভও হতে পারে, ক্ষতিও হতে পারে। যেহেতু এখানে কোনো ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট নেই, কোনো কিছু দেওয়ার এখানে নেই। ঠিক আছে? তাই এখানে কোন রকম কোনো লসের জায়গা নেই। আর এটা এমন একটা প্রসেস, যেহেতু এটা কাজটা সম্পূর্ণ ডিজিটাল বেসড করে হয়। এখানে অ্যালগরিদম কে বেস করে হয়। বিশেষ করে ধরুন Facebook, YouTube, Telegram এদের যে ব্রাউজার গুলো রয়েছে, এই ব্রাউজার গুলোকে অর্গানিক প্রসেস এ এখানে কাজ করানো হয়। ঠিক আছে? তাই এখানে কোনোভাবেই এখানে লস হবার কোনো জায়গা নেই। এটা একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস। যদি আমরা সবাই এটা ইমপ্লিমেন্ট করি, তাহলে সায়েন্টিফিক ভাবে এটাকে রেজাল্ট আমরা পাবো। কারণ এটা একটা ডিজিটাল টেকনোলজি, একটা ডিজিটাল প্রসেস, যেটা সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এর মাধ্যমে আমরা সবাইকে বলে থাকি, করে থাকি বা আমরা শিখিয়ে থাকি। তাই এটা একটা সিওর প্রসেস, যেটা এবং সেখানে বিজনেস এর মতো এখানেও একটা হিউজ ইনকাম করা যেতে পারে। আবার এটাকে মার্কেটিং যদি আমরা মনে করি, তাহলে এটা মার্কেটিং এমন মার্কেটিং যদি আমরা মনে করি, কিন্তু মার্কেটিং এর যে অসুবিধাগুলো রয়েছে, যেমন ধরুন কোনো কাস্টমারকে খোঁজা, কোনো কাস্টমারের কাছে যাওয়া, কাউকে কোনো কিছু সেল করা, এগুলো কোনটাই এখানে কাউকে করতে হয় না। এটা সমস্ত কিছু অটোমেটিক্যালি হয়। ঠিক আছে? আর লাস্ট পার্ট যেটা হচ্ছে যে কেরিয়ার। দেখুন একটা সময় আপনি যখনই এইচএস পাস করেছেন, গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছেন বা আপনার বয়স যখন ২০ হয়ে গেছে, তখন আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনি ডাক্তার হননি, আপনি ইঞ্জিনিয়ার হননি, আপনি লইয়ার হননি, আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হননি, আপনি কোম্পানি সেক্রেটারি হননি। আপনি তখন বুঝে গেছেন। এবার তখন আপনাকে
কোনো কাজ করতে হবে। এবং এই সংখ্যাটার মানুষই হচ্ছে অনেক বেশি। এবং তাদের ক্ষেত্রে তারা তখন কি করে, সারা জীবন এটা মেনে নিতে বাধ্য হয় যে তাদের প্রয়োজনটাই তাদের মেটাতে হবে। তাদের স্বপ্নগুলো কখনো পূরণ হবে না। কিন্তু একজন সত্যিকারের মানুষ হিসাবে আমাদের কোনো অবস্থাতেই জীবনের এই পরাজয়টা বা এই হারটা মেনে নেওয়া উচিত নয়। অন্তত আমার তাই মনে হয়। কারণ আমি শুধুমাত্র সারা জীবন প্রয়োজনের জন্য কাজ করব। অনেক কারণ থাকতে পারে ছোটবেলায় পড়াশোনা না হওয়ার পিছনে। সবকিছুর জন্যই যে সবাই নিজে দায়ী থাকে তা নাও হতে পারে। অনেক কিছু রিজন হতে পারে। অনেকে সেই পরিবেশ পায় না, সেই পরিকাঠামো পায় না, সেই ধরনের গাইড পায় না, সেই ধরনের অর্থের অভাবের জন্য পড়াশোনা করতে পারে না। অনেকের অনেক রকম সমস্যা থাকে। ঠিক আছে? আর একটা তো জিনিস থাকে যে আমরা সবাই সমান মেধা বা প্রতিভা নিয়ে জন্মাই না যে আমরা সবাই ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবো। ওর জন্য একটা আলাদা ধরনের মেধা দরকার হয়। এটাও অস্বীকার করার কিছু নেই। তো সেখানে দাঁড়িয়ে ই-কমার্স প্রজেকশন এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আপনি মাসে ৳১০,০০,০০০ ইনকাম করতে পারেন। ৳১,০০,০০০, ৳২,০০,০০০, ৳৩,০০,০০০ অবিরাম ইনকাম করতে পারেন। আমি যে দেখাবো আজকে ক্যালকুলেশন করে সমস্ত কিছু। তাহলে একবার ভেবে দেখুন যে যেখান থেকে আমরা এত সহজে এত হিউজ টাকা ইনকাম করা যেতে পারে, তাহলে সেটা আমাদের কেরিয়ার থেকে যে সুবিধাগুলো আমরা পেয়ে থাকি, সেই সুবিধাগুলো এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। একমাত্র কেরিয়ারই রয়েছে যারা ডাক্তার, যারা ইঞ্জিনিয়ার, যারা লয়ার আর বড় যারা বিজনেসম্যান আছেন তারাই তাদের সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। অথচ আমরা এখান থেকে ই-কমার্স প্রজেকশন এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে এমপ্লয়মেন্ট এর যতগুলো অপশন আছে, সমস্ত অপশনের যে পজিটিভ দিকগুলো রয়েছে, সেই দিকগুলো ই-কমার্স প্রজেকশন এ রয়েছে। আপনি জব বলুন, আপনি কোন মার্কেটিং বলুন, আপনি কোন বিজনেস বলুন, আপনি কোন কেরিয়ার বলুন, তার সমস্ত রকম কিছু এখানে পজিটিভ দিকগুলো এখানে নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এমপ্লয়মেন্ট এর প্রবলেমকে সলভ করবার জন্য। এবং এটা একটা দারুণ প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আমরা যা চাই আমরা তাই পেতে পারি। এবার আমরা আসবো যে পোরশনটাতে দেখুন আমাদের মার্কেটিং সম্পর্কে আমাদের সম্যক কোনো ধারণা থাকে না। মার্কেটিং সম্পর্কে আমাদের সম্যক কোনো ধারণা থাকে না। মার্কেটিং ২ প্রকার হয়। ১ মিনিট। এইটা কখনো কোনো মার্কেটিং এর পর্যায়ে পড়ে না যে কোনো কিছু সেল করা, কোনো কাস্টমারের কাছে যাওয়া বা কোনো কাস্টমারকে কিছু বোঝানো বা বলা। এগুলো কোনো মার্কেটিং এর পর্যায়ে কিন্তু কখনোই পড়ে না। মার্কেটিং যেমন ধরুন আমি ২ টো কোম্পানির নাম নিচ্ছি এখান থেকে। একটা হচ্ছে Amazon এবং আরেকটা হচ্ছে Flipkart। এই দুটো অনলাইন সংস্থা আজকে হাজার কোটি টাকা উপার্জন করছে। আমরা সবাই জানি যে এই দুটো সংস্থা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে মার্কেটিং সংস্থা যেখানে আপনি সমস্ত রকম জিনিস আপনি পেতে পারেন। এখান থেকে আপনি কিনতে পারি। কিন্তু আপনি বলুন এই Amazon বা Flipkart আজকে হাজার কোটি টাকা প্রফিট করছে। ঠিক আছে? সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী। কিন্তু এরা কি কখনো আপনার কাছে কখনো এসছে কোনো কিছু বিক্রি করার জন্য? না আপনাকে কখনো বলেছে যে আপনি এটা কিনুন, আপনি আমাদের এটাকে ব্যবহার করুন। আপনার বাড়িতে কেউ কখনো এসছে? আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে কখনো গেছে? না Amazon, Flipkart তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গেছে? তাহলে তারা একটা মার্কেটিং সংস্থা, একটা অনলাইন মার্কেটিং সংস্থা যারা হাজার কোটি টাকার মার্কেটিং করছে
এবং তারা কত হাজার হাজার কোটি টাকা তারা প্রফিট করছে এবং বড় বড় বিশাল বড় বড় মার্কেটকে তারা প্রায় ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, এবং সেটা কিন্তু সাইলেন্টলি ডিজিটাল প্রসেস এর মাধ্যমে। আচ্ছা, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সবই ব্যক্তিগত মালিকানা। অর্থাৎ এদের কোনো ব্যক্তিগত মালিক রয়েছে যারা এই প্রফিট পায়। ই-কমার্স প্রজেকশন ই-কমার্স প্রজেকশন সেম জিনিস। কিন্তু এখানে এটা একটা সমষ্টিগতভাবে এখানে সবাই কাজ করতে পারে। এর বেনিফিটটা পেতে পারে। এখানে Amazon বা Flipkart এর যাবতীয় যা সেলিং হয় তার সমস্ত বেনিফিট Amazon এর মালিক বা Flipkart এর মালিক পায়। আর ই-কমার্স প্রজেকশন হচ্ছে একটা অনলাইন সংস্থা Amazon বা Flipkart এর মতোই, যেখানে সবাই সমষ্টিগতভাবে প্রফিট পেতে পারে। Amazon বা Flipkart কে যেমন কোনো কাস্টমার খোঁজার দরকার পড়ে না, কোনো কাস্টমারের কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে না। আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাবার যেমন ওই দরকার পড়ে না। তেমন এই মার্কেটিংটার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এটাকে বলা হয় অর্গানিক মার্কেটিং। এটাকে বলা হয় অর্গানিক মার্কেটিং। আমাদের দেশে আমরা প্রচুর কোর্স আমরা শিখতে পারি। কিন্তু আমরা কখনো এই ধরনের কোর্স আমরা কখনো শিখি না। যে কারণে মার্কেটিং সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা থাকে। এই Amazon বা Flipkart এ হাজার হাজার এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করেছে, হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে। ঠিক আছে? আর তারা নিজেরা করছে মার্কেটিং এবং সেটা হচ্ছে অর্গানিক মার্কেটিং। ই-কমার্স প্রজেকশন এমন একটা প্রসেস যেখানে না আপনাকে কারো কাছে যেতে হবে, না আপনাকে কোনো কিছু বলতে হবে, না আপনাকে কোনো কাস্টমার খুঁজতে হবে। সবথেকে বড় জিনিস, এবং শুধু তাই নয়, আপনি যখন এই সফটওয়্যার কোড প্রমোশনটা করতে থাকবেন, সমষ্টিগতভাবে সবাই মিলে যখন করবেন, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ আপনার সফটওয়্যারের সঙ্গে লিঙ্ক হবে। আজকে আমাদের এই হাউসে যত মানুষ আছেন তারা প্রত্যেকেই শুধুমাত্র একটা রাজ্য থেকেই আছেন তা নয়। তারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে তারা এসেছেন এবং তাদের কাছে কেউ কখনো যায়নি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কাউকে কিছু বলেনি। তাদের মধ্যে কেউ কারো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নয়। তারা কেউ কাউকে চেনে না। আমরা কাউকে চিনি না। আমাকেও কেউ চেনে না। শুধুমাত্র সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের প্রসেসকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ এখানে সফটওয়্যারের সঙ্গে লিঙ্ক আপ হয়েছে। এবং এর ফলে কি হচ্ছে? এর ফলে যেটা হচ্ছে যে আপনার সফটওয়্যারের সঙ্গে ধরুন ১০ জন রয়েছে। ১০ জন সেম কাজটা করছে সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের। তারপরে হয়তো ১০০ জন সফটওয়্যার পাচ্ছে। ১০০ জনের থেকে একদিন ১০০০ জন সফটওয়্যার পাচ্ছে। এটা অটোমেটিক প্রসেস। এটা অটোমেটিক প্রসেস যেখানে সবাই মিলে একটা সেম কাজ করছে। সফটওয়্যার কোড প্রমোশন। এটা কি করে হয়? এটা কি করে হয় এই বিষয়টা? এটাও আমাদেরকে জানতে হবে। অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি যেটা হয়, Facebook বলুন, YouTube বলুন, এদের একটা সাজেস্টিভ অপশন থাকে। সাজেস্টিভ অপশন যেকোনো অর্গানিক প্রসেস থাকে সমস্ত ব্রাউজারে। এই সাজেস্টিভ অপশন ১ম এ খুব কম কাজ করতে শুরু করে। 10% কাজ করে। ধীরে, ধীরে আপনি যখন সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের কাজটাকে যখন কন্টিনিউ করতে থাকবেন, এটা 30%, তারপরে 40%, তারপরে একটা সময় আসবে খুব তাড়াতাড়ি এটা 70%, 80% কাজ করতে শুরু করবে এবং আপনার ইনকাম দ্রুত বাড়তে শুরু করবে। আপনারা যদি দেখে থাকেন Amazon বা Flipkart, আপনারা Google এ গিয়ে সার্চ করবেন যে Amazon, Flipkart কবে জন্ম হয়েছিল এবং আজকে যেভাবে ছড়িয়ে গেছে, ওরা যেভাবে মার্কেট পেয়েছে ওরা কিন্তু ১ম এ পায়নি। ১ম এ ওরা ওই অর্গানিক প্রসেসটাকে ওরা শুধু মেইনটেইন করে গেছে।
আর আজকে দেখুন একটা হিউজ মার্কেট ক্যাপচার করে নিয়েছে। হঠাৎ করে। এটা যখন হবে তখন সার্টেনলি আপনি প্রচুর টাকা ইনকাম করে ফেলবেন। প্রচুর টাকা, আপনি হিউজ টাকা আপনি ইনকাম করে ফেলবেন। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। যখন এটা কাজ করতে শুরু করবে। এবং এটা হচ্ছে অর্গানিক প্রসেস। এই সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এর মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি এই টোটাল যে ট্র্যাকিং গুলো হয়, ঠিক আছে? ট্র্যাকিং বলতে কি হয়? দেখুন, যেকোনো কিছুর জিনিসের মেইন জিনিস হচ্ছে আপনার ইনভাইটেশন। ঠিক আছে? আপনি একটা দোকান করেছেন। সেই দোকানে কত কাস্টমার আসবে তার উপরে আপনার প্রফিট। কাস্টমার না আসলে আপনার কোন প্রফিট নেই। আর কাস্টমার না আসলে আপনি কাস্টমারের কাছে যাবেন এটা কখনো হতে পারে না। এটা অটোমেটিক প্রসেস এ কাস্টমারকে আপনার ওখানে আসতে হবে। এটা একটা প্রসেস। Amazon বা Flipkart যদি মানুষের বাড়িতে যেত তাহলে Amazon, Flipkart বড় হতে পারত না। হাজার, হাজার মানুষ, দেশের সমস্ত মানুষ Amazon বা Flipkart এ যায়। এটাকে বলে সাজেস্টিভ প্রসেস, অর্গানিক প্রসেস। যে প্রসেসটাকে আমরা এখানে সমষ্টিগতভাবে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেছি। যেটার ফলে এটা অটোমেটিক্যালি এই প্রসেসটা কাজ করতে শুরু করে। আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর যখন কাজ হচ্ছিল, তখন ওরা আমাকে একটা রিপোর্ট তৈরি করে দিয়েছিল চেক করবার জন্য। আপনাদেরকে বলি আমি, এর আগে কখনো বলিনি। সেই রিপোর্টটাতে আমি ১৫ জনকে পেয়েছিলাম যাদের ইনকাম ৬০,০০০ ক্রস করেছিল। কারো ৬০,০০০, কারো ৭০,০০০, কারো ৭৫,০০০, কারো ৮০,০০০। এবং সেই ১৫ জন আমাদের একটা সময় প্রসেস ছিল, যারা পুরনো তারা জানে যে এখান থেকে প্রত্যেক মাসে রিজেক্টেড হতে হতো। প্রত্যেক মাসে রিজেকশন প্রসেস থাকতো। বুস্টিং কম্পালসরি ছিল। এবং যে বুস্টিং করতে পারত না সে রিজেক্টেড হতো। কারণ এই কারণে রিজেক্টেড হতো। তারপরে এটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে যাতে সবাই এই সুবিধাটা পায়। যাতে তারা এই বেনিফিটটা পায় না, না পায়। তারা কোন সময় সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এর কাজ করেছিল। করে তারপর তাদের মধ্যে কোন নেগেটিভিটি কাজ করেছে। তারা বুস্টিংটাকে কন্টিনিউ করেনি। ঠিক আছে? এবং তারা রিজেক্টেড হয়ে গেছে যে না আমার কিছু হবে না। আর তাদের ইনকাম আমি না হা হয়ে গেছিলাম। আর আমার তো জানা ছিল না কেন সফটওয়্যারের মধ্যে কি হয় যে এতগুলো মানুষ এত বড় একটা জায়গায় ইনকাম অ্যাচিভ করেছিল। ঠিক আছে? আর তারা কেউ জানতেই পারেনি। আপনারা এই যে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এর কাজটা করে যাচ্ছেন, আপনারা নিজেরা জানতেই পারবেন না কখন একটা হিউজ আর্নিং আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে, কত বড় আর্নিং এর জায়গায় আপনারা পৌঁছে যাবেন। আপনারা কেউ নিজেরা বুঝতেই পারবেন না, জানতেই পারবেন না। কেন এটা ইনস্ট্যান্ট কাজ করে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব যখন আপনি এই কাজটা কন্টিনিউ করতে থাকবেন। আজকে ধরুন আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা দারুণভাবে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করেছে। আজকে অনেকে আছে যারা ওকে কনসালটেন্ট হয়েছে। এইবার উনি তো জানে না, উনি যখন কনসালটেন্ট হয়েছে তখন ওনার সফটওয়্যারে যদি এরকম ১০ জন কনসালটেন্ট হয়, আমি কনসালটেন্ট ধরছি না, আমি ছোট অন্যভাবে বলি। তাহলে সবার বুঝতে সুবিধা হবে। ১০ জন যদি মাত্র ৳২,০০০ ইনকাম করে, তাহলে আপনার ইনকাম ন্যূনতম ২০,০০০ ইনটু ২, আমি হিসাবটা আপনাদের দেখিয়ে দেব। ২০,০০০ ইনটু ২ ৳৪০,০০০ হবে। এবার কে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আসবে, কারা কিভাবে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করবে এবং কে কতটা এগিয়ে যাবে, এটা আমার আপনার হাতে থাকে না। কারণ প্যাসিভ ওয়ার্কিং প্রসেস এটা শুরু হয় স্লো ভাবে। অ্যাক্টিভ ওয়ার্কটাকে আপনি খুব দ্রুত করতে পারবেন। আপনি অ্যাক্টিভলি যখন সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করবেন তাতে দ্রুত আপনি ৳৫,০০০, ৳১০,০০০ ইনকাম করবেন। আমাদের এখানে অনেকেই সেটা করেছেন। ৳১০,০০০, ৳১৫,০০০ একবারে ইনকাম করে ফেলেছেন। কিন্তু যখন আপনার এই প্যাসিভ ওয়ার্কিং প্রসেসটা যেটা আনলিমিটেড হয়ে যাবে, সেটা না হঠাৎ করে এটা বেড়ে যায়। এটা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। আমাদের সুবিধা কি? আমাদের কোথাও যেতে হচ্ছে না। কোন কিছু মার্কেটিং করতে হচ্ছে না। কোথাও কোন কাস্টমার খুঁজতে হচ্ছে না। প্রতিদিন বাড়িতে বসে
শুধু ডিজিটাল যে প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসটাকে শুধুমাত্র আমাদের ফলো করতে হচ্ছে, আর সেটা ফলো করলেই এই জিনিসটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিন্তু হতে শুরু করবে। এখানে সবথেকে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, আমি হয়তো মরুভূমিতে থাকি, আমার চারিদিকে কোনো মানুষ নেই, চেনাশোনা কেউ নেই, আমার কিচ্ছু দরকার নেই। আমি মরুভূমিতে বসে সারা ভারতবর্ষের একটা ডিজিটাল টিম আমি তৈরি করতে পারি। কোনো একজনকে চিনতে হবে না, কোনো একজনের কাছে যেতে হবে না, কোনো কারোর সঙ্গে কোনো কথা আমাদেরকে বলতে হবে না। যেটা সবথেকে বড় প্লাস পয়েন্ট। আজকে দেখুন যে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এটা ১ম এমন একটা পদ্ধতি যেটা একটা অর্গানিক ডিজিটাল ইনভাইটেশন, অর্গানিক ডিজিটাল ইনভাইটেশন, যেখানে অটোমেটিক্যালি মানুষ আসতে থাকবে যদি আপনি এই প্রসেসটাকে কন্টিনিউ করতে থাকেন, অটোমেটিক্যালি আসবে। আমি খুব ন্যূনতম জায়গা থেকে দুজন আসবে, কাউকে কোনো পয়সা দিতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু এই কাজটাকে শুধু ফলো করবে। জাস্ট যে প্রসেসটা দেখানো হবে, সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের যে পদ্ধতিগুলো সেটাকে শুধু ফলো করতে হবে। ২ জন থেকে ৪ জন আসবে, তারাও সেম কাজটা করবে। ৪ জন থেকে ৮ জন আসবে, সেম কাজটা করবে। ৮ জন থেকে ১৬ জন আসবে, সেম কাজটা করবে। ১৬ জন থেকে ৩২ জন আসবে, সেম কাজটা করবে। ৩২ থেকে ৬৪ আসবে, সেম কাজটা করবে। ১২৮ জন সেম কাজটা করবে। কারো কোনো টাকা পয়সা কিচ্ছু দিতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না। জাস্ট শুধু সফটওয়্যার কোড প্রমোশনটা করতে থাকবে। এটা করতে, করতে যদি ১২ টা স্টেজে যায়, ৮,০০০ মানুষ যখন তারা আস্তে, আস্তে তারা কি করবে? এবার তারা প্রত্যেকের সফটওয়্যারটা পাবে। ঠিক আছে? এর 10% এর 10% মানুষ যদি কাজ করে, তখন কাজ তো ডেফিনিটলি করবে। তখন আপনার ইনকামটা ২-৩ লাখ, ৪ লাখ, ৫ লাখ টাকায় পৌঁছে যাবে। এবং এই যে প্রসেসটা এটা অটোমেটিক চলতে থাকবে। তারা প্রত্যেকের চ্যানেলে থাকবে। চ্যানেল থেকে তারা সবাই পুরো বিষয়টাকে ফলো করবে। ঠিক আছে? যে বুঝবে সে পুরো ফলো করবে, যার ভালো লাগবে না সে চলে যাবে। আপনার আমার কোনো কিছু জানার দরকার নেই। যার বোঝার সে কাজ করবে। ঠিক আছে? যে বোঝার সে বুঝবে এবং সে কাজ করবে, সে ড্রিম সেট করবে, তার নিজের মতো করে পুরো জিনিসটাকে শিখবে এবং ফলো করবে। অটোমেটিক্যালি এর সমস্ত সিস্টেম। আর কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের পছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সেটা থাকবেই। সেটা আমি আপনি পরিবর্তন করতে পারব না। কিন্তু আমরা প্রসেসটাকে যখন কন্টিনিউ করতে থাকবো, তখন অটোমেটিক্যালি এটা একটা সায়েন্টিফিক ভাবে এটা কাজ করতে শুরু করবে। देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन जो प्रोसेस है, ये एक ऑर्गेनिक इन्विटेशन प्रोसेस है। यहाँ पर लोगों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिव के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली लोग आते जाएँगे। ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर के साथ वो जुड़ते जाएँगे। ठीक है? आप सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन नहीं भी करेगा, तब भी वो लोग आते जाएँगे, लोग आते जाएँगे। एक कंटीन्यूअस एक प्रोसेस है। और यहाँ पर ये जो फॉर्मुलेशन, ये भी ऑटोमेटिकली सेल होते जाएँगे, सेल होते जाएँगे। बूस्टिंग के द्वारा, एक्टिवेशन के द्वारा। और यहाँ पर एक बिज़नेस जनरेट होते जाएँगे। ये पूरा अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे, जहाँ पर लोग आते हैं, आपको कभी भी लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है यहाँ पर एक ही मकसद है, हमारा इधर देखिए 1 मिनट, थोड़ा टाइम दीजिए। हमारा इधर आपको बहुत सारे मार्केटिंग कंपनी मिलेगा, बहुत सारे मार्केटिंग कंपनी। हर कंपनी में क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं, लोगों के पास जाकर, कस्टमर ढूँढते हैं, लोग जॉइन कराते हैं, रिलेटिव के पास जाकर, फ्रेंड्स के पास जाकर, नेबर्स के पास जाकर। ये कभी भी मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग ऐसा होता है जब लोग आपके पास आएगा, जैसे अमेज़न, जैसे फ्लिपकार्ट।
Amazon, फ्लिपकार्ट कभी भी आपका घर में नहीं आया। आप, मैं, हम सब Amazon में जाते हैं, फ्लिपकार्ट में जाते हैं, हमारा ज़रूरत की जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ढूँढने के लिए। तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोसेस। लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट में एक प्रॉब्लम है। वहाँ पर मोनोपोली बिज़नेस होता है, वहाँ पर एक मालिक है। Amazon की मालिक भी एक है, फ्लिपकार्ट की मालिक भी एक है, तो वहाँ पर सब सभी प्रॉफिट वही करते हैं। वहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग बेनिफिट उनको मिलता है, वहाँ पर पैसिव वर्किंग प्रोसेस की जो बेनिफिट उनको मिलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे। वो भी तो एक इंडस्ट्री है। लेकिन आम इंसान के लिए कुछ नहीं है। आम इंसान के लिए सिर्फ जॉब मिलेगा, 10,000 20,000 के लिए सिर्फ जॉब मिलेगा, लिमिटेड अर्निंग मिलेगा। आपका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएंगे। लेकिन ई कॉमर्स प्रोजेक्शन एक पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कभी भी किसी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक भी कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए एक दोस्त को पास जाने की जरूरत नहीं है, नेबर्स को पास जाने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन करना होगा। सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेगा तो ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और किसी को थाना सेल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। और जो लोग एक बार इस्तेमाल करेंगे उनको पता चलेगा। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको मालूम भी नहीं होगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन के द्वारा आप एक बार आपका सॉफ्टवेयर में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बिजनेस होना शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप सबको अर्निंग होना भी शुरू हो जाएंगे। तो आप एक बार सोचिए जो ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में बैठकर सिर्फ 2 घंटे टाइम मेरे को सॉफ्टवेयर को प्रमोशन करना होगा। और वो काम कैसे करना है वो यहाँ से आपको हर क्लास में मिलेगा। वहां से आप कैसे 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 सॉफ्टवेयर को प्रमोशन करेगा और वही सिर्फ हम सभी को फॉलो करना है और कुछ नहीं है। और वो हम सब फॉलो कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली अर्निंग होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं थोड़ा टाइम लेगा, आज का क्लास लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर मैं यहाँ पर डिस्कशन करेगा। देखिए आवर मिशन क्या है। देखिए आपका क्या पसंद है, मेरे क्या पसंद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका क्या पसंद है और मेरा क्या पसंद है इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट क्या चाहते हैं ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात हम सभी को सबसे पहले समझना होगा, जो मार्केट क्या चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेलनेस की एक बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट है। लेकिन मार्केट तो है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। आप गूगल में सर्च करेगा तो 72 बिलियन आपको मार्केटिंग मिलेगा वेलनेस की। तो ये मार्केट को पकड़ने के लिए आपको जाना होगा। तो आप कस्टमर के पास जाएगा, आप रिलेटिव के पास जाएगा, फ्रेंड्स के पास जाएगा ये काम करने के लिए। आप नेटवर्किंग करेगा, ऐसे नहीं होता है। हमारा इधर सबसे बढ़िया वेलनेस सॉल्यूशन है, वो है क्राफ्ट फूड। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन। ठीक है सर, मैं बिलीव नहीं करता हूं, नो प्रॉब्लम। मेरे को यकीन नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पसंद करते हैं कि पसंद नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं है। ये मार्केट है इंडिया के अंदर, ये सोचना चाहिए, ये एटीट्यूड आपका अंदर आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका पसंद है, हाँ, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए वेलनेस की ऑलरेडी मार्केट है और ये मार्केट को पकड़ने के लिए एक भी कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक भी लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक भी प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर को प्रमोशन कर सकते हैं, करेगा
तो यकीन मानिए टाइम कंपाउंडिंग प्रोसेस और पैसिव वर्किंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली काम करके करते जाएंगे। और यहाँ पर आप एक दिन आएगा 2 साल 3 साल कंटिन्यू करेगा जब ना, मिनिमम आपकी बिजनेस होंगे 1 करोड़, मिनिमम आपको बिजनेस होंगे 2 करोड़। आप सोचिए एक बार, ऐसे 10%, 15%, 20% जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, टाइम कंपाउंडिंग बेनिफिट जब आपको मिलेगा, पैसिव वर्किंग बेनिफिट मिलेगा, आपको कितना अर्निंग होगा। सबसे बढ़िया जो बात, अमेज़न फ्लिपकार्ट को मालूम था एक दिन आएगा जब ऑनलाइन मार्केटिंग चलेगा, वो मालूम था, वो प्रोसेस शुरू किया था, वो कोशिश करते गया करते गया करते गया, आज देखिए क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग खड़ा कर दिया। वेलनेस की मार्केटिंग है, लेकिन ये मार्केटिंग करने के लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन एक ऑर्गेनिक इनविटेशन प्रोसेस है, जहां पर किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आएगा, अमेज़न की जैसे, फ्लिपकार्ट के जैसे। ये सबसे पहले समझना होगा। और क्या है, हमारा पास एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो वर्ल्ड में भी बहुत ही रेयर है, वर्ल्ड में बहुत ही रेयर है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है, देखिए ये सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन की जो तरीका, जो प्रोसेस, जो अपने आप करते जाएंगे, काम करते जाएंगे। তো দেখুন, আমি আগে দিন দেখিয়েছিলাম ৭৩ সেশন থেকে যে ওয়েলনেস এর একটা বিশাল বড় মার্কেট আছে, এবং আগামী ৫ বছরে এটা আরো বড় হবে। এই মার্কেটের যদি আপনি 1% ও ক্যাপচার করতে পারেন, তা আপনি যেটা ইনকাম করবেন সেটা আপনি স্বপ্ন কখনো ভাবতে পারবেন না। সেটা কোটি কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এটা করতে গেলে আপনি কোনো ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কিছু সেল করলেন, কাস্টমারের কাছে গেলেন, এটা সম্ভব নয়। এটা অর্গানিক প্রসেস এ হতে হবে। যেমন করে Amazon বা Flipkart এ হয়। Amazon বা Flipkart কারো কাছে যায় না। Amazon এর কাছে, Flipkart এর কাছে মানুষ আসে। তার একটা প্রক্রিয়া আছে, প্রসেস আছে। আমার কথাগুলো আপনি কতটা বুঝতে পারছেন সেটা আপনার উপলব্ধি ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এমন একটা অর্গানিক ইনভাইটেশন যে আপনি জানবেনই না যে ভারতবর্ষের কোন প্রান্ত থেকে, এখানে এই প্রসেসটা যখন আমি শুরু করেছি, আজকে ত্রিপুরা থেকে, আসাম থেকে, আজকে উম বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে তো অবশ্যই, ঠিক আছে? প্রচুর মানুষ আপনারা আছেন। আপনারা সবাই জানেন এটা সম্ভব। এবং এখানে আমি কাউকে চিনি না। আমি কোনদিন কারো সঙ্গে কথা বলিনি। এবং আমি কথা বলতে পারি না বলে আপনাদের অভিযোগ, আমাকে অনেকের সঙ্গে এখানে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলতে পারিনি। তো এটা কি করে সম্ভব হয়? শুধুমাত্র সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এর মাধ্যমে। এই প্রসেসটা আপনি ভেবে দেখুন। আর তার মাধ্যমে এটা যখন কন্টিনিউ হতে থাকবে, এখন তো আমরা শুরুই করিনি ঠিকমতো, ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হয়নি ন্যাশনাল ওয়াইড। এটা কি হতে পারে ভাবুন। এখানে কোটি কোটি টাকার বিজনেস জেনারেট হতে থাকবে এই সফটওয়্যার কোড প্রমোশন এর মাধ্যমে। সেখানে আপনার চেনা জানা কোনো মানুষের কোনো দরকার নেই। এবং এই টাইম কম্পাউন্ডিং প্রসেস আর প্যাসিভ ওয়ার্কিং প্রসেস সেখানে অটোমেটিক্যালি কাজ করতে শুরু করবে। আমরা চলে যাব এখানে, আমাদের মিশন হচ্ছে ফার্স্ট এই ওয়েলনেস যে ইন্ডাস্ট্রি আছে, এই ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রির একটা বিরাট বড় ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, যারা এখানে এই মার্কেটটাকে ক্যাপচার করবার জন্য তারা ইন্ডিভিজুয়াল সেলিং, ইন্ডিভিজুয়ালি জয়েনিং, এই সমস্ত কাজগুলো করায়। এবং সেই মার্কেটটা কিন্তু হিউজ মার্কেট। এবং আমাদের এই প্রসেস থেকে সেই মার্কেটিং এর একটা বিরাট বড় পার্সেন্টেজ আপনি ক্যাপচার করতে পারবেন এই সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের মাধ্যমে। এই প্রসেসটা ইউনিক এবং ডিফারেন্ট এই কারণে, কারণ এখানে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কোনো কিছু সেল করতে হবে না, আপনার কোনো সেলিং স্কিল লাগবে না, আপনার কোনো কাস্টমার খুঁজতে হবে না, এবং কাউকে গিয়ে আপনাকে কিছু বোঝাতেও হবে না, কনভিন্স করতে হবে না। এই সমস্ত প্রসেসটা অটোমেটিক হতে পারে। আমার আপনার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করা। সেই সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের যে ২০ খানা পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিগুলোকে শুধু মেইনটেইন করা। আসলে আমি ছোট্ট করে একটা জায়গায় আপনাদেরকে দেখাবো, যেটা আমি নতুনদের জন্য দেখাবো, পুরনোরা আবার ছাড়াইও করতে পারবেন বিষয়টাকে।
একটু আমি দেখিয়ে দিই। আপনি আপনার ফেসবুকটাকে ওপেন করবেন ফার্স্ট। আমি একদম ফ্রেশারদের জন্য দেখাচ্ছি এবং আবার বারবার করে সবাই দেখবেন এবং খুব ভালো করে দেখবেন আজকের বিষয়টা। আমি খুব সুন্দর করে এই জায়গাটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করছি। ফেসবুক খোলার পরে আপনি উপরের দিকে দেখবেন ওই যেখান থেকে আমরা সার্চ করি আরকি। সার্চের যে অপশন থাকে ওখানে সার্চের অপশনে যাবেন। সার্চের অপশনে গিয়ে আপনি এরকম ফেসবুকটা যখন ওপেন হবে তখন দেখবেন ডান দিকে উপরে ওই একটা সার্চের অপশন থাকে যেখানে সার্চ করি আমরা। সেখানে সার্চে গিয়ে আপনি কিওয়ার্ড ব্যবহার করবেন। যে কিওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করবেন সেগুলো চ্যানেলে দেওয়া আছে। আর চ্যানেলে ৩০ দিন পর্যন্ত সমস্ত কিছু থাকে। আপনি দেখতে পাবেন। আপনি নতুন হলেও আপনি সেটা দেখতে পাবেন। সেই কিওয়ার্ড গুলো দেখবেন ৩০০ টার বেশি কিওয়ার্ড রয়েছে। যেমন ধরুন আমি কিওয়ার্ড গুলোর ১ম কয়েকটা বলে দিচ্ছি। ১ নম্বর মার্কেটিং গ্রুপ, ২ নম্বর অনলাইন মার্কেটিং গ্রুপ, ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রুপ এইভাবে দেখবেন ১ম এ রয়েছে প্রায় এরকমভাবে কিওয়ার্ড গুলো রয়েছে দেওয়া আছে ২০০ টা। আর তারপরে দেওয়া আছে প্রায় ১২৪ টা। ঠিক আছে? এই যে গ্রুপগুলো রয়েছে, এই গ্রুপগুলোকে ওখানে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলে এরকম Facebook এর প্রচুর গ্রুপ বেরিয়ে আসবে। এরকমভাবে আপনি প্রচুর গ্রুপ পাবেন। যেমন ধরুন কেউ একজন ডিজিটাল জব গ্রুপ বলে সার্চ করেছিল, তো ডিজিটাল জব ওরিয়েন্টেড এরকম গ্রুপ বেরিয়েছিল। নিচে দেখবেন সি অল যে অপশন আছে, সি অলটা টাচ করলে আরো অনেক গ্রুপ বেরোবে। এই গ্রুপগুলো বেরোনোর পরে প্রত্যেকটা গ্রুপে আপনি জয়েন অপশন পাবেন। এই জয়েন অপশনে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করলে আপনার ভিজিট অপশন আসবে। আর ভিজিটে গিয়ে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে রাইট সামথিং অপশন আসবে। ভিজিটে গিয়ে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার এই যখন জয়েন এ টাচ করবেন না তখন দেখুন এই যে আমি দেখাচ্ছি, এই দেখুন উপরের দিকে দেখুন এই স্ক্রিনটায় একটা ভিজিট লেখা আছে, এভাবে ভিজিট আসবে। এবার ভিজিটে যখন টাচ করবেন তখন দেখবেন আপনার ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচারটা থাকবে বাঁদিকে আর এখানে রাইট সামথিং এর লেখাটা আসবে। রাইট সামথিং এ যখন টাচ করবেন তখন দেখবেন এইভাবে গ্রুপটা ওপেন হবে। যে গ্রুপটা আপনি খুলছেন সেই গ্রুপটা ওপেন হবে। আর গ্রুপের মধ্যে এরকম একটা লেখা থাকবে ক্রিয়েট এ পাবলিক পোস্ট। এইবার সবার ১ম এই লেখাটা খেয়াল রাখতে হবে যে ক্রিয়েট এ পাবলিক পোস্ট লেখাটা আছে কিনা। যে গ্রুপগুলোতে ক্রিয়েট এ পাবলিক পোস্ট লেখা আছে সেই গ্রুপগুলোতেই আমরা প্রমোট করতে পারবো। যে গ্রুপগুলোতে লেখা নেই সেই গ্রুপগুলোতে আমরা কিছু প্রমোট করতে পারবো না। তাই এই যে গ্রুপ ক্রিয়েট এ পাবলিক পোস্ট লেখা আছে কিনা সেটা কিন্তু আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। এবার কি হবে আমি আপনাদেরকে দেখাবো নেক্সট ক্লাসে দেখাবো, আমি আগে দেখিয়েছি নতুনদের জন্য আমি দেখাবো যে আপনি কিভাবে কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন। সেখানে পোস্টার, ব্যানার এবং অবশ্যই ছোট, ছোট ভিডিও, যে ভিডিওগুলো আপনি লাইভে আপনাকে আসতে হবে না। কখনো চাইলে আপনাকে কথাও বলতে হবে না। এরকম অনেক ভিডিও আপনারা তৈরি করতে পারবেন। আজকের সময়ের অভাবে আমি আজকে আর কনটেন্ট ক্রিয়েশন এ যাব না। কিন্তু এই জায়গাটা আমি দেখাবো যে এটা খুব ইম্পোর্টেন্ট একটা জায়গা। এবং এইখানে এসে আপনি নিচের দিকে দেখবেন পোস্ট আর ভিডিও বলে একটা অপশন থাকবে। সেই পোস্ট আর ভিডিওতে অপশনে গেলে আপনি গ্যালারিতে যেতে পারবেন। ওখান থেকে যে কনটেন্টটা আপনি পোস্ট করতে চাইবেন এখানে পোস্ট করতে পারবেন। এই গ্রুপগুলোতে হাজার, হাজার মেম্বার থাকে। কোন গ্রুপে ১০,০০০, কোন গ্রুপে ২০,০০০, ২৫,০০০, ৩০,০০০, ৫০,০০০ মেম্বার থাকে। আপনি যখন কোন কনটেন্ট যখন এখানে প্রমোট করবেন তখন অটোমেটিক্যালি হাজার, হাজার মানুষের ওটা চোখে পড়বে। ঠিক আছে? হাজার, হাজার মানুষের ওটা চোখে পড়বে। এবং সেখানে আপনাদের সকলের WhatsApp নাম্বার দেওয়া থাকবে। ওরা আপনার WhatsApp এ ওরা কনট্যাক্ট করবে।
ই কমার্স প্রজেকশনের প্রথম শর্ত হচ্ছে যে আপনাকে অর্গানিক সিস্টেমটা মেনটেন করতে হবে। অর্থাৎ আপনি কোনো মানুষের কাছে যাবেন না, মানুষ আপনার কাছে আসবে তার প্রয়োজনে। আমরা অ্যামাজনের কাছে যাই আমাদের প্রয়োজনে, অ্যামাজন কখনো আমাদের কাছে আসে না। এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ, অর্গানিক প্রসেস। তা এই যে এইরকম গ্রুপে আপনি পোস্ট করতে পারবেন। এরকম গ্রুপ অসংখ্য পাবেন। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে গ্রুপগুলো আপনারা আমি অলরেডি পাঠিয়েছি চ্যানেলে। আপনারা স্ক্রল করে একটু ব্যাকে যাবেন তো গিয়ে পেয়ে যাবেন। আমি দেখিয়েও দিচ্ছি যে ৩২৪ টার মতো গ্রুপ আছে। এই গ্রুপগুলোকে সার্চ করলে একটা কিওয়ার্ড সার্চ করলে অন্ততপক্ষে ১০০-১৫০ করে আপনি ফেসবুক গ্রুপ পাবেন। এবং সেই গ্রুপগুলোতে প্রত্যেকটা গ্রুপে আপনি সার্চ করলে আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি একবার রিপিট করে। সেই গ্রুপগুলোকে সার্চ করে, ঠিক আছে? আপনি এরমভাবে সার্চে যাবেন, গিয়ে ওখানে গ্রুপটা লিখবেন। তারপরে এভাবে গ্রুপগুলো বেরোবে। জয়েন গুলো যে থাকবে প্রত্যেকটা গ্রুপের নিচে জয়েন অপশন থাকবে। জয়েনে আপনি ক্লিক করলে ভিজিট অপশন আসবে। ঠিক আছে? ভিজিট অপশনে আসলে ভিজিটে আপনি টাচ করলে দেখবেন রাইট সামথিং আসবে। রাইট সামথিং এ টাচ করলে গ্রুপটা ওপেন হবে। তারপরে আপনাকে দেখতে হবে ক্রিয়েট এ পাবলিক পোস্ট লেখাটা আছে কিনা। কেন সব গ্রুপে ক্রিয়েট এ পাবলিক পোস্ট সবসময় লেখা থাকবে না। অ্যাডমিন দ্বারা ওটা লকড থাকে কখনো, কখনো। তাই যে গ্রুপগুলো ক্রিয়েটিভ পাবলিক পোস্ট লেখা থাকবে শুধু সেই গ্রুপেই আপনাকে প্রমোট করতে হবে। ঠিক আছে? এবং ওই কনটেন্টটা, ওই ভিডিওটা ওটা আপনাকে প্রমোট করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা মূলত যে কাজ অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। আমি আপনাদেরকে বলবো। নেক্সট একটা ক্লাস আমি এই সপ্তাহে নেব যেখানে খুব ইনস্ট্যান্ট খুব দ্রুত কাজ করে আমি কিছু প্রসেস আপনাদেরকে শেখাবো। যে ক্লাসটা আমি রেডি করেছি যে ক্লাসটা আপনাদেরকে আমি দেব। যেখান থেকে সফটওয়্যার প্রমোশনের পদ্ধতিটা আমি আরো বেটার করে আপনাদের শেখাবো। আরো ইনস্ট্যান্ট আরো কিছু ইজি প্রসেস। আমি তো এখনো পর্যন্ত ৪-৫ টা পদ্ধতি আপনাদের শিখিয়েছি। ১৪-১৫ টা পদ্ধতি এখনো পুরো বাকি আপনাদের শেখানো। সেগুলো আমি পুরো টোটাল শেখাবো। তার মধ্যে কিছু মারাত্মক কিছু প্রসেস রয়েছে সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের। তা আমাদের যেটা মূল উদ্দেশ্য, যেটা বীভৎসভাবে কাজ করতে পারে, আপনি বড় জায়গায় পৌঁছতে পারেন, এটা বিরাট বড় ফিউচার হতে পারে। যে আপনার এই কনটেন্ট বানানো শিখতে হবে, ভিডিও তৈরি করা শিখতে হবে, আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেব। আমরা সমস্ত কিছু শেখাই। কাইন মাস্টার আমাদের যে এডিট অপশন থাকে, কাইন মাস্টার কেন? কেন মোবাইল থেকে কাইন মাস্টারকে ব্যবহার করা যায়। কাইন মাস্টার একটা অ্যাপস, যেটা এডিটিং অ্যাপস, এডিট করা যায়। যে অ্যাপসটা যেকোনো স্মার্টফোন থেকে ব্যবহার করা যায়। আর কাইন মাস্টারে প্রচুর অপশন থাকে। আর ওই অপশনটাই আমি আপনাদেরকে শেখাবো। আপনারা যদি অন্য কোনো অপশন থেকে বা অ্যাপস থেকে এডিট করতে অভ্যস্ত থাকেন তাহলে আপনি সেটা করতে পারেন। না না হলে আপনি ফ্রেশার হলে একদম যেভাবে এখানে ৩ টে জিনিস আপনাকে শিখতে হবে এডিটিং এ। এক হচ্ছে কনটেন্ট ক্রিয়েশন মানে হচ্ছে পোস্টার বা ব্যানার তৈরি করা। সেকেন্ড আপনাকে শেখানো হবে ভিডিও ক্রিয়েশন এবং ভিডিও মানে কি দেখুন লাইভে এসে তো অনেক ভিডিও হয়। কিন্তু লাইভে তো সবাই আসতে পারে না। আর লাইভে এসে সবাই কথাও বলতে পারে না। কিন্তু একটা বোবা মানুষ সে কি কোনো চ্যানেল করতে পারে না? হ্যাঁ, সেও চ্যানেল করতে পারে। এটা কিভাবে সম্ভব? আপনারা সেইভাবে ভিডিও তৈরি করা আমরা আপনাকে শেখাবো। এই কনটেন্ট গুলোকে আপনাকে এর সঙ্গে একটা ফেসবুক পেজ করতে হবে, একটা ইউটিউব চ্যানেল করতে হবে। এই আমাদের এই সাবজেক্ট ওয়াইজ। নামটা একরকম দেবেন না, নামটা ডিফারেন্ট আপনি দেবেন। আর্নিং রিলেটেড, এটা জব রিলেটেড সেভাবেই আপনি নাম দেবেন। কেরিয়ার রিলেটেড আপনি নাম দেবেন। একটা ফেসবুক পেজ থাকবে, একটা ইউটিউব চ্যানেল থাকবে। যে কনটেন্ট গুলো তৈরি করবেন সেই কনটেন্ট গুলো আপনাকে নিয়মিত ফেসবুক পেজে আপলোড করতে হবে। সেম কনটেন্ট সেম ভিডিও আপনাকে ইউটিউবেও আপলোড করতে হবে চ্যানেলটাতে। চ্যানেল কিভাবে করতে হয় আমরা আপনাকে দেখাবো। দরকার পড়ে না আপনি ইউটিউব থেকে নিজেও দেখে নিতে পারবেন। ঠিক আছে? খুব ভালো করে এটা শুনতে হবে সবাইকে। যে ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেল এগুলোকে কন্টিনিউ করবেন। যারা সফটওয়্যার পাননি তারা প্রত্যেকে সফটওয়্যার পাবেন। শুধু আপনার এই কাজের অ্যাক্টিভিটি গুলো যেগুলো আপনাকে দেখানো হবে সেগুলো আপনি কতটা সুন্দর করে মেনটেন করছেন আর কতটা সেটাকে পারফরমেন্স করছেন সেটার উপরে কিন্তু সবকিছু। এটা হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ। তাই সেই জায়গাটা কিন্তু সবাই ফলো করবেন। আর আমি প্রত্যেককেই বলছি যে এই জায়গাটা মেনটেন করুন। যে ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেল। কনটেন্ট যখন আপনি ক্রিয়েট করতে শিখে যাবেন, ভিডিও যখন আপনি ক্রিয়েট করতে শিখে যাবেন, তখন আপনি চ্যানেল আর পেজকেও মেনটেন করতে পারবেন। কেন চ্যানেল আর পেজকে মেনটেন করতে গেলে ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজকে মেনটেন করতে গেলে আপনার শুধু কনটেন্টই লাগবে।
ভিডিও কন্টেন্ট লাগবে, পোস্টার লাগবে, ব্যানার লাগবে, এবং এটা নিত্য নতুন ভাবে প্রতিদিন আপনাকে আপলোড করে যেতে হবে। আপনাকে সহজ ভাবে আমরা শর্ট ভিডিও, লং ভিডিও, কন্টেন্ট, পোস্টার, ব্যানার এগুলো সব বানানো শিখিয়ে দেবো। একটা চ্যানেলকে মেনটেন করবার জন্য কি কি জিনিস মেনটেন করতে হয়, থাম্বনেল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এখানে আপনি শিখবেন। এবং এটা দেখুন, এই চ্যানেল বা পেজ নর্মালি তো প্রচুর মানুষ করে, তাতে কত ইনকাম হয়, এখান থেকে লাখ লাখ টাকা ইনকাম হতে পারে। কেন? এটা এটাও প্যাসিভ ওয়ার্কিং প্রসেসে কাজ করবে। এরকম ধরুন আপনি সফটওয়্যার পেয়েছেন, তো আপনার সাথে দুজন সফটওয়্যার পেয়েছে, দুজন থেকে চারজন, দেখা গেল 100 জন সফটওয়্যার পেয়েছে। 100 জনই ফেসবুক পেজ মেনটেন করছে, 100 জনই ইউটিউব চ্যানেল মেনটেন করছে। 100টা ইউটিউব চ্যানেল থেকে যদি 1000 টাকা ইনকাম হয়, তাহলে আপনার ইনকাম হবে 1,00,000 টাকা। আপনি কতটা এটাকে বুঝে উঠতে পারছেন আমি জানি না, এই জিনিসটা হতে চলেছে। তাই আমরা এই জিনিসটাকে মেনটেন করছি। এটা রাতারাতি যে ইনস্ট্যান্ট হবে তা না, কারণ মানুষকে বুঝতে হবে, আস্তে আস্তে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আপনারা আস্তে আস্তে করতে শুরু করেছেন, সবাই এটা করতে শুরু করবেন। আপনারা এখন সেটা দেখবেন কিভাবে ফেসবুক পেজ বানাতে হয়, ইউটিউব থেকে দেখবেন। কিভাবে ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করতে হয়, এটা ইউটিউব থেকে দেখবেন। এবং আমি যেভাবে গ্রুপে পোস্ট করাটা দেখালাম, আপনি ইউটিউব চ্যানেল থেকে এসেও দেখতে পারেন যে কিভাবে এই গ্রুপে পোস্ট করা যায়। এবার এই কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে এই কন্টেন্ট গুলোকে আপনি যেটা পেজে আপলোড করবেন, সেই পেজের লিঙ্কটাকে, যেটা ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করবেন, সেই ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটাকে এখানে পোস্ট করতে হবে। ঠিক আছে? পোস্ট করতে হবে। তাহলে সুবিধা কি হবে? ওই লিঙ্কটাকে কপি করলেই এখানে কপি পেস্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে? লিঙ্কটাকে কপি করে এখানে কপি করবেন, কপি পেস্ট করবেন, তাহলে লিঙ্ক কপি পেস্ট হয়ে যাবে। লিঙ্কের করলে কি হবে? এইভাবে আপনার ফেসবুক পেজটা আর চ্যানেলটা গ্রো করবে। এটা যদি আপনি নিয়মিত করতে থাকেন, ৩ মাস পর বা ৬ মাস পরে এটা সাজেস্টিভ অপশনে যাবে। সাজেস্টিভ অপশনে যাবে মানে ইউটিউব আর ফেসবুক থেকে নিজেরা তখন এটা সাজেস্ট করতে শুরু করবে। আপনার ভিডিওটাকে বা আপনার কন্টেন্টটাকে ইউটিউব বা ফেসবুক অনেক মানুষের কাছে নিজেরা পৌঁছে দেবে। এটা কিন্তু প্রথমেই কাজ করে না। আপনি যদি শুধু চ্যানেল করেন বা পেজ করেন আর কন্টেন্ট গুলোকে যদি আপলোড করতে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনার চ্যানেল বা পেজ গ্রো করবে না। আপনাকে নিয়মিত এই গ্রুপে পোস্ট করতে হবে। এরকম করে আমি যেমন দেখালাম ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করা যায়, এমন ভাবে টেলিগ্রাম গ্রুপেও কিন্তু পোস্ট করা যায়। তাই আপনাকে নিয়মিতভাবে ফেসবুক গ্রুপে আর টেলিগ্রাম গ্রুপে এই কন্টেন্ট গুলোকে পোস্ট করে যেতে হবে। যত আপনি পোস্ট করতে থাকবেন, আবার একটা কন্টেন্ট দিলেন, আবার পোস্ট করলেন, তো ওই চ্যানেলটা আস্তে আস্তে গ্রো হবে। অল্প অল্প সাবস্ক্রাইবার ভিউজ বাড়বে এবং আস্তে আস্তে ওটা সাজেস্টিভ অপশনে যাবে। সাজেস্টিভ অপশনে যখন যাবে, তখন আপনার ওটা গ্রো করতে শুরু হবে। অটোমেটিক্যালি আপনার আপনার ইনকাম হতে শুরু করবে। এরপরে দেখুন, আপনার যেহেতু এই কন্টেন্ট গুলোতে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, এবার স্বাভাবিকভাবেই যে সমস্ত মানুষরা ইন্টারেস্টেড হবে এই সফটওয়্যার বেসড জবটা করবার জন্য, কারণ আমার আপনার কাজ কিন্তু এখানে সেলসম্যানের নয়, এখানে ওয়েলনেস রয়েছে, এখানে প্রোডাক্ট রয়েছে, ফর্মুলেশন রয়েছে, কিন্তু এখানে তো আমার সেল করার তো কাজ আমাদের নয়। আমার আপনার কাজ হচ্ছে এইচআর এর কাজ, রিক্রুট করা, সফটওয়্যার বেসড জব, এই জবের অপরচুনিটিটা সবাইকে প্রোভাইড করা। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যখন তারা আসবে, তখন আমাদের কি করতে হবে? সাইলেন্টলি ৩টে লিঙ্ক আমরা চ্যানেল থেকে পাবো জুমের, যেটা নতুনদের জন্য হয়। প্রথম ক্লাসটা হবে স্টেপ 1, তারপরের ক্লাসটায় থাকবে লেখা স্টেপ 2, আর তারপরের ক্লাসটা থাকবে কোশ্চেন অ্যান্সার ক্লাস, সেটা হচ্ছে স্টেপ 3। এই ৩টে ক্লাসের লিঙ্ক আমাদেরকে শুধু শেয়ার করে দেওয়া। শেয়ার করে দিলে তারা যারা যারা ওখান থেকে আই এগ্রি করবে, তাদেরকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত করে দেবো। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে থাকবে, যেমন আপনারা সবাই আছেন, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল থেকে যখন যার সফটওয়্যার নেওয়ার মতো সময় হবে, তারা সফটওয়্যারের জন্য অ্যাপ্লাই করবে। আমরা চ্যানেল থেকে বলে দেবো, সে অ্যাপ্লাই করে নেবে, সে সফটওয়্যার পেয়ে যাবে, সে কাজ করতে শুরু করবে, ইনকাম করতে শুরু করবে। খুব সিম্পল প্রসেস। কাউকে আপনি ফোনে কথা বলে বোঝানোর চাইতে সুন্দরভাবে তিনি বুঝতে পারবে এই জুমের ক্লাস থেকে ৩টে ক্লাস অ্যাটেন্ড করে। কাউকে কিছু ফোন করে দিয়ে শেখানোর থেকে সুন্দরভাবে সে নিয়মিত ক্লাস পাবে, এই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করে সে ভালোভাবে শিখতে পারবে। কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না, আর অটোমেটিক প্রসেসে এটা রান হতে থাকবে। আমি মোটামুটি ভাবে ডিসকাশনটা করলাম। ঠিক আছে? এরপর দেখিয়ে
ऐसे जो फेसबुक अकाउंट जो है, ये फेसबुक में जाकर आपको सर्च के ऑप्शन में जाना होगा। देखिए ऊपर में देखिए सर्च के जो ऑप्शन है ना, ये प्लस की साइड में, हाँ, वो सर्च के ऑप्शन में जाएगा, जाने के बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आप जब डिजिटल जॉब ग्रुप करके जब सर्च करेगा तो ऐसे करके आपको एक ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है? कि ऐसे करके ग्रुप निकल आएगा, बहुत सारे जॉब ग्रुप निकल आएगा, डिजिटल जॉब ओरिएंटेड ग्रुप। आप सी ऑल की ऑप्शन करेगा तो और भी ग्रुप निकल आएँगे। एक ग्रुप में हर ग्रुप के नीचे देखिए जॉइन की ऑप्शन है, वहाँ पर आप जब जॉइन में क्लिक करेगा तो विजिट की ऑप्शन आएगा, विजिट पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिए राइट समथिंग की ऑप्शन आएगा, राइट समथिंग में जब आप जाएगा तो क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट की ऑप्शन आएगा ऐसे करके। यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके हमारा जो चैनल है, ये चैनल में एक बार देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप आपको चैनल में दिया है। 324 ग्रुप, एक ग्रुप आपको सर्च करना है, हर ग्रुप में जाकर आपको जॉइन करना है। जॉइन करके आपको वो कंटेंट वीडियो जो हम सब तैयार करना आप सभी को सिखाएँगे, ठीक है? नए लोगों को, तो वो सब वीडियो आपको डे बाय डे अपलोड करना होगा। पहले आपको ये देखिए, ये जो कंटेंट है, आप सभी को चैनल में मिल जाएँगे। जो चैनल में है, देखिए यहाँ पर देखिए कितना ग्रुप है। ये जो ग्रुप है मान लीजिए देखिए कितना टाइप के ग्रुप है, वर्क एंड जॉब कंसल्टेंसी ग्रुप। कैसे ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ऐसे-ऐसे करके जब वो सर्च करेगा ना, तो बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर निकल आएँगे। हर ग्रुप में जाकर आप जॉइन हो सकते हैं, जॉइन होकर आपको क्या होगा, पहले विजिट की ऑप्शन आएगा, जॉइन के बाद विजिट की ऑप्शन आएगा, विजिट के बाद राइट समथिंग की ऑप्शन आएगा, राइट समथिंग में जब जाएगा, तब आपका वो ग्रुप ओपन हो जाएगा। ग्रुप ओपन होने के बाद आपको चेक करना है, वहाँ पर क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट लिखा है कि नहीं है। ये टिप पब्लिक पोस्ट लिखा रहेगा तो वो ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो वो ग्रुप में जाकर आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है? तो ऐसे करके आपको हर दिन वही प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। आपको पहले क्या करना होगा, मैं आप सभी को सिखाएँगे। मैं पहले भी बहुत क्लास कराया, नेक्स्ट जो क्लास में कराएँगे वहाँ पर मैं और भी अच्छी तरह से और भी कुछ प्रोसेस मैं दिखाएँगे। अभी तो 4-5 प्रोसेस मैं दिखाया और अभी तो 15 प्रोसेस तो अभी बाकी है, वो भी मैं दिखाएँगे। सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन की बहुत ही बढ़िया स्मार्ट क्रिएटिव प्रोसेस है। हाँ, वो प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करके इंस्टेंट भी बहुत बढ़िया अर्निंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप सभी को एक काम करना होगा, चैनल तैयार करना होगा, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, ई-कॉमर्स प्रोजेक्शन रिलेटेड एक चैनल तैयार करना होगा और आपको एक पेज तैयार करना होगा, फेसबुक पेज, ठीक है? वो फेसबुक पेज में और चैनल को आपको हर दिन मेंटेन करना होगा। चैनल को और फेसबुक पेज को मेंटेन करने के लिए आपको पास चाहिए कंटेंट, पोस्टर, बैनर, वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ठीक है? आपको ये वीडियो तैयार करने के लिए लाइव में आने की ज़रूरत नहीं है। लाइव नहीं आएगा तब भी आप वीडियो बना सकते हैं। मैं आप सभी को सिखाएँगे कि कैसे आप साइलेंट वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप बात करके भी वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप लाइव में खुद को खुद नहीं आकर भी आप वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप पोस्टर बना सकते हैं, कैसे आप कंटेंट बना सकते हैं, मैं आप सभी को सिखाएँगे। वही कंटेंट, वही वीडियो आपको हर दिन वो चैनल में और फेसबुक पेज में आपको अपलोड करना है। अभी यूट्यूब में जाकर आपको आप कैसे फेसबुक पेज बनाएँगे, कैसे आप यूट्यूब चैनल बनाएँगे, ये आपको सीखना होगा। वहाँ पर आप यूट्यूब चैनल तैयार कर लीजिए, फेसबुक पेज आप बना लीजिए। वो फेसबुक पेज बनाने के बाद, आप यूट्यूब चैनल को बनाने के बाद आपको पहला काम है, नेक्स्ट काम है, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है? तो कंटेंट आपको अपलोड करना होगा, आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे, वो कंटेंट देखकर आपको मालूम हो जाएँगे जो कैसे कंटेंट होना चाहिए, कैसे कंटेंट आप बनाएँगे, ठीक है? तो वही कंटेंट आपको कंटीन्यूअस प्रोसेस में अपलोड करना है, वही कंटेंट को आपको कॉपी करके फेसबुक पेज की जो कंटेंट है, यूट्यूब चैनल की जो कंटेंट है, वही कंटेंट को कॉपी करके आपको फेसबुक ग्रुप में आपको हमेशा पोस्ट करना है। ऐसे करके 3 महीने, 6 महीने बाद वो सजेस्टिव प्रोसेस ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेंगे। तो वहाँ से आपको बिज़नेस ग्रो करना शुरू हो जाएँगे। आप जब सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन करते जाएँगे ऐसे करके और ये भी अब मैं आप सभी को पास चैनल और पेज माँगेंगे, वहाँ पर मेरे को पता चलेगा जो आप कितना काम कर रहा है, ठीक है? कितना काम कर रहा है, आप ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो हमारा तरफ से भी आपको और भी स्पेशल कुछ फैसिलिटी मिलेगा। और भी कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलेगा। मैं बहुत ही जल्द एक सिलेक्टेड ग्रुप कराएँगे। मैं देखेगा जो कौन-कौन ये प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहा है। तो वो सब को लेकर मैं अलग एक क्लास कराएँगे और अलग कुछ सपोर्ट मैं करेंगे। हो सकता है तो आपको एडवर्टाइज़िंग भी मिलेगा। ई-कॉमर्स एडवर्टाइज़िंग की जो फैसिलिटी वो फैसिलिटी भी आप सभी को मिल सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आप सभी के लिए। जो काम करेगा वो सभी के लिए तो मैं हूँ।
तो आपको यहाँ से आपको ग्रुप मिल जाएंगे, एक ग्रुप को सर्च करके आपको वो ग्रुप में ज्वाइन करके वो कंटेंट को आपको प्रमोट करना है। मैं नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वो क्लास में मैं पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अभी मैं एक बार वो अटेंडेंस काउंट करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया हम सभी के लिए। आज का कोड PRD 056, टाइम 4:23 PM 17 अगस्त। ये लिखना होगा व्हाट्सएप में जाकर अटेंडेंस करने के लिए। PRD 056 4:23 PM 17 अगस्त। ओके, आज का सेशन मैं यहाँ पर समापन करना चाहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।